ಅಪೊಸ್ತಲರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಂಬ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಂದಿರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲು. ಆತನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾಲಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ मुखांतरವಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ देवाचे लोक येशू ख्रिस्ताच्या नावाद्वारे एकत्र जमून येताना ಕೂಡಿ ಬರುವುದು ते एकत्र येणे ಕರ್ತನ ಒಳಗಡೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ते प्रभूमध्ये पवित्र मंडली प्रमाणे त्यांनी रचना जाते. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು ಅದು ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. येशू ख्रिस्ताच्या नावाद्वारे आम्ही एकत्र जमून येतात ना, त्या जमून येतात मुळे काय होते, देवाच्या पवित्र मंडली म्हणून पवित्र आत्म्याद्वारे रचले जाते. आमेन हालेलुया. The church of God, the holy of place ಆಗುತ್ತದೆ. ते प्रभूच्या holy of temple, ते प्रभूच्या मंडली प्रभूच्या एक मंदिरासारखं होते. ಪವಿತ್ರ ಆಲಯ. ते पवित्र मंदिर. ಪವಿತ್ರ ಆಲಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? पवित्र मंदिर म्हणजे काय? ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, आम्ही सर्वजण सांगतो ಆಲಯ ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೆ ಆದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಆಲಯ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಆಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡಿ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಕೂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. काही लोक म्हणतात मंदिर काय या काळामध्ये नाही, मंदिर जुन्या काळामध्ये आहे म्हणून. पण देवाचे वचन सांगतात आम्ही येशूच्या नावाद्वारे सर्वजण एकत्र जमून येतात ना, ते एकत्र येणे प्रभूच्या पवित्र आत्म्याद्वारे एक मंदिर प्रमाणे रचले जात आहे. हालेलुया. ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ मंदिरवर ದೇವರ ಆತ್ಮನು ದೇವರ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. प्रभूसाठी आणि देवाच्या आत्म्याद्वारे प्रभू वस्ती करणारा एक स्थळ म्हणून तिथे रचले जाते. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. So the church is not a private site. ते मंडली म्हणजे कोणा एका माणसासाठी ठेवलेला एक वैयक्तिक स्थळ नाही. The church is a holy temple. मंडली म्हणजे देवाचे मंदिर आहे. हालेलुया 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. आम्ही एकत्र येतो येशू ख्रिस्ताच्या नावाद्वारे. ಕೂಡಿ ಬಂದ ಸ್ಥಳವನ್ನ ते एकत्र आलेले एक स्थळ ಆತನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅದನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವಾಗಿ ದೇವರು ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. प्रभू त्यांच्या आत्म्याला पाठवून त्या स्थळाला पवित्र मंदिर प्रमाणे परमेश्वर रचणार आहे. ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया. ಸಭೆಯ ಬಿಟ್ಟು म्हणून मंडळीला सोडून ಸಭೆ ಇಲ್ಲದೆ मंडळी शिवाय ನಾನು ದೇವರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹುಡುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. मी एकटा जाऊन प्रभूला शोध करू शकते, मी बघू शकते म्हटलं तर ते शक्य नाही. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ देवाच्या कृपा नसले तर ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. देवाच्या कृपा नसल्याशिवाय मी वैयक्तिकने जाऊन प्रभूला आराधना करतो असं म्हटले ना, ते पण जात नाही. ಸೊ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? म्हणून देवाच्या कृपा कुठे आहे? ದೇವರ ಸಭೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? देवाच्या मंडळी कुठे असते? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಾರೋ ಆ ಸ್ಥಳವು ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. येशू ख्रिस्ताच्या नावाद्वारे कुठे देवाचे लोक जमून येतात, त्या स्थळ पवित्र परमेश्वराचं पवित्र मंदिर म्हणून रचले जाते. हालेलुया 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಸೊ म्हणून ಕೃಪೆಯನ್ನು ಆಲಯವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. देवाची कृपा आणि मंडळी आम्ही वेगळं करू शकत नाही. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ तसंच ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. एक व्यक्तीला आणि मंडळीला सुद्धा आम्ही फरक वेगळा करू शकत नाही. ಆಮೆನ್
ದೇವರ ಕೃಪೆನೇ ದೇವರ ಸಭೆ. देवाची कृपा म्हणजे देवाच्या मंडळी. ದೇವರ ಸಭೆನೇ ಒಂದು ದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿ. देवाच्या मंडळी म्हणजे देवाचा एक माणूस. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಕೂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರ, ಅದು ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವಾಗಿ. त्या एका माणसाद्वारे एक लोक येतात ना जमून, ते पवित्र मंदिर म्हणून रचले जाते. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಚನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. वचन आम्हाला सांगत आहे, Our place is the holy temple. आपल्या स्थळ परमेश्वराच्या पवित्र मंदिर आहे. ಕರ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳವು ते परमेश्वराला आराधना करणारा एक ಅದರ स्थळ आहे. ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ते परमेश्वर त्यांच्या आत्माद्वारे पवित्र मंदिर म्हणून त्यांनी रचणार आहे. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಸಭೆಯು मंडळी ಒಡೆದುಹೋಗಿದ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ते मोडलेल्या हृदयाला बांधते. ಯಾರು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆದಾರೋ ज्या माणूस हृदयामध्ये एक अस्वस्थ आहे, ಅವರನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. त्यांना शोध करून प्रभू त्यांना अस्वस्थ परिस्थितीला बरा करणार आहे. ಉದ್ದಕ್ಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಏನ್ ಕಟ್ಟುದು ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ते शोध करून त्यांना काय बांधणार म्हणजे काय बांधणार? ದೇವರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ. ज्याच्याकडे देव नाही त्यांना देव